सर्वाधिभोजदामे मादनोभिर्मालदामद्विषणे सोधराजनो यन्दुनियुधः पुनस्ते भुवनस्य यस्तदेवगो सवितारमभिमादिशाहं यज्ञमस्मिनो वा बृहस्पतिर्देवाः पान्दुयजमानन्यर्दादुर्यजातो महेश्वरमयनु सदस्मिनु हवेर्वागस्मान्मनुष्युदयितो अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादिजमानं ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु स्वजाय परमात्मने दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते दीर्घाक्षपुण्डरीकाक्षाय नमः आचम्य ॐ केशवाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा आनन्दाय नमः पूजा करके ॐ माधवः गोविंदाय नमः सर्वसंपदाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यगर्भाभ्यां नमः श्रीवरन्दराभ्यां नमः वसिष्ठाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीभ्यो महाजलेभ्यो नमः వాసన చూసి ఎడమ వైపుగా వెనక వేసుకోండి ఉద్దిష్టంతో భూత విశాఖాః విరోధేన బ్రహ్మ కర్మ సమారభే శ్రీ పరమేశ్వర అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదానారాయణస్య అజింద్యాపరిమధ్య మహావయ మధ్యవర్తిన్యానాం మహానాలాయమాన మణిరాజసహస్రమణిమణి మండిత మండల మండితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరుతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశాన దిక్పాలకవాలితే ప్రళయాకాల రుణేష సురా సర్పిర్భిక్షేర జలార్ణవిధరుడంబారాం వంశారాం క్షేమస్థైర్య విద్యార్థమస్యమానం గోత్రభస్య రాఘులగోత్రస్యార్థాగ్రాం వెంకటవర ప్రసాద్ నామధేయస్య ధర్మవినేతస్య నామధేయస్య ధరుడంబారాం यजमानस्य गोत्रोद्वस्य नगरगोत्रोद्वस्य वेंकटरमणस्य दत्तवतीरमेणस्य सारकुटुम्बानां यजमानस्य गोत्रोद्वस्य परिपालगोत्रोद्वस्य गिरिकुण्डोनामदेस्य दत्तवती शैलजानामदेवी सारकुटुम्बानां गोत्रोद्वस्य रविबाबुनामदेस्य दत्तवती गायत्रीनामदेस्य सारकुटुम्बानां शान्तिजस्य गोत्रोद्वस्य सूर्यपात्रोनामदेस्य दत्तवती मनोरमानामदेस्य सारकुटुम्बानां यजमानस्य गोत्रोद्वस्य वामनपालगोत्रोद्वस्य अचिरेड्डीनामदेस्य दत्तवती समेतस्य सारकुटुम्बानां यजमानस्य गोत्रोद्वस्य अगस्य महामुनिगोत्रोद्वस्य वेंकट नागरामकृष्णानामदेस्य दत्तवती समेतस्य सह कुटुम्बानां यजमानस्य गोत्रोद्वस्य भगवती गोत्रोद्वस्य श्री सुभानामदेस्य दत्तवती समेतस्य सह कुटुम्बानां देवसंस गोत्रोद्वस्य राजशेखर शर्मानामदेस्य दत्तवती समेतस्य सह कुटुम्बानां परिवार गोत्रोद्वस्य पाष्ट सत्यनारायणामदेस्य दत्तवती भारतीयस्य सह कुटुम्बानां ओम श्रीमान गोत्रोद्वस्य भागवत गोत्रोद्वस्य शिवप्रसादनामदेस्य दत्तवती समेतस्य सह कुटुम्बानां అమ్మ మీ అందరూ కూడా భక్తులందరూ దీక్ష ఎవరైతే తీసుకోదలిచినటువంటి భక్తులందరూ మీ పేరు గోత్రాన్ని ఒకసారి మనసులో అలా స్మరణ చేసుకోండి. మీ పేరు క్షేమ ధైర్య విజయ వీర్య అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ప్రాప్త్య దీక్ష ధారణ ముహూర్త అస్తు మహాగణాధిపతి పూజ అంగడిషి మృదంగ కలసారాధనం గడిషి కూడా చెప్పుకోండి. ఉన్నత విద్య ఉద్యోగ వ్యాపార వివాహ కళ్యాణ మండల దీక్ష పూర్వక ఆరభ్య సిరిమాన ఉత్సవ చండీ హోమ పూర్ణాహుతి పర్యంతం మండల దీక్ష అర్థమండల దీక్ష పూర్వక దశమ దిన దీక్ష త్రయాధిక దీక్ష భక్తజనా ఆయురారోగ్య సమస్త భక్తకోటి పరిపూర్ణ
अनुग्रह सिद्ध्यर्थं संभवित प्रकारेण दैवीमांबा आलाधारणा शक्ति निर्विघ्नता हरि समाप्य कलशाराधनं करिष्ये श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये सिंधु कावेरी जलेस्मिन् धन्यसिंधु आयान्तु कलशोदकेन आत्मानो फलानि च सम्प्रोक्ष्य ॐ गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ज्ञानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि असुनीते पुरदस्मादुदक्षो पुरः प्राणमिहनो देहि बोलो सूर्यभुचरं नमनमदेयर्थं पूजितो यस्तुरैरपि श्रीमहागणाधिपतये नमः। आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि नवरत्नगणसिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रारङ्गे स्वच्छवागमसत्वनोभिः यसेम देवहितं यदायुः इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि एव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि एव केवलं भर्तासि पश्यात्तारो पुरस्तादो धरात्तारो दक्षिणात्ताद् अवसोत्पात्तारो धरात्ताद् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् मयस्त्वं जन्मजः आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते जगदिदं तद्वसिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयिरयिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रच्येते भूमिरापो नलो नमः त्वारिवापदानि गुणत्रयाधीनः देहत्रयातीतः कालत्रयाधीनः मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यम् शक्तित्रयात्मकः योगिनो ध्यायन्ते नित्यम् ब्रह्मा सुब्रह्म यज्ञोपवेदं बलमस्तु तेजः महागणाधिपतये महायज्ञोपवेदार्थमक्षतपुष्पान् समर्पयामि गन्धद्वारां दुराधर्षान् नित्यपुष्पाञ्जलिभिरे आजने पराजने धूर्वारोहन्त पुष्पैः राजपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायिने गणनार्थम् अक्षतपुष्पान् समर्पयामि अक्षते पूजयामि पुष्पे सूर्याय नमः एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ जगन्निकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ मृत्युर्मदेवी नारायणे संयुतः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिरक्ष्यता श्रीमहागणाधिपतये नमः धूपमाग्रापयामि देवं दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा
సమర్పయామి उत्तराभूषणं समर्पयामि ప్రక్షాళయామి आदौ प्रक्षालयामि ఆచమనీయం సమర్పయామి తాంబూలం भूमिवलेश्च कर्पूरे नागवल्लीधरेरितम् చూర్ణేన సంయుక్తం తాంబూలం నిత్యమంగళాయ భవంతు कर्पूरणीराजनन्दर्शयामि బోలో గణేశ్ మహారాజ్ की ముఖశ్చేవలంద జగవిలో గజగర్ణికః लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः सूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा देहि मे पुत्रा पौत्रा पौत्रांश्च देहि मे गणनायक विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियः निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा एक प्रार्थनस्कारान् समर्पयामि छत्रं धारयामि कामरेण बीजयामि नृत्यन्तरमयामि गीतं श्रावयामि मालिक्यं कोचयामि अश्वारोहयामि विघ्नकारोहयामि समस्तराज्योपचारान् समर्पयामि समस्तभक्त्योपचारान् समर्पयामि समस्तदिक्योपचारान् समर्पयामि अयाध्यावाहनादि षोडशोपचारपूज्य जगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्रीभागनादिमहार्पणमस्तु प्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्मति भवन्तो ब्रह्मन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु सहस्रवरमादेवी शतमूलाशतान्वरः అంటే 40 రోజులు అమ్మవారి యొక్క దీక్ష తీసుకోవడానికి అమ్మవారి యొక్క ఈ యొక్క పండుగని ఉత్సవాన్ని ప్రారంభం చేయడం కోసం మన యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు స్థల ద్రవ్య కాండ శుద్ధ్యర్థం అని చెప్పేసి మనం ఏదైతే బ్రహ్మ అలాగే వాస్తు వరుణుడనేటువంటి ఈ 3 కలశాల్లో వారి ఆవాహనం చేసుకుని వారి అంటే వారు జనాధిపతులైనటువంటి వాళ్ళలో ఈ మంత్ర ప్రభావం చేత ఆయా యొక్క జలమంతా కూడా శరీర శుద్ధ్యర్థం ఈ 40 రోజులు కూడా ఈ మండల దీక్ష చేసే వారికి ఎటువంటి ఉపద్రవాలు రాకుండా ఎవరికి ఎటువంటి భయము కూడా లేకుండా వారి యొక్క సంకల్పం చేసినటువంటి మండల దీక్ష పూర్తి చేయడం కోసమే ఈ జలము. జై మైలమాంబ. ఓం స్థాపయామి పూజయామి సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. सर्वेषां महाजनानां श्री महाविष्णुस्वरूपाणां ब्राह्मणानां सर्वत्रैवान्यासनायि सुनासनायि ओम तदा प्राप्नुमस्तु भवन्तः प्राप्नुवामः शिवामस्तु सौमनस्कमस्तु अत्यद प्राप्त्यद प्रेमेदासो नच्यदा पुत्रका उत पूर्ण सुष्पच्यदा अत्यद प्राप्त्यदा तद्वारासुराधरुषा नित्यमष्टाङ्गरे नन्दामहोपत्वये श्रिया पान्तु आजने देवराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणे मण्डले एकादशमुद्रस्य गृहाजिमे पुष्पाणि सविधानः सवति सर्वदा सविधानो राधनां दीर्घमायुः नमो भवति जायमानोऽन्धाम् एतदसा मेर्चक्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायं प्रचन्द्रमास्तुरति दीर्घमायुः भवन्तन्द्रुजैवसे दीर्घादित्वाजवद्दसे स्वारुदानीरिणामन्यमास्महसान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु दुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविद्यमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्य कर्मास्तु धर्म समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ईश्वरस्तु बहिर्देशे अरिष्टदर्शनमस्तु यत्पापं तत्त्वदिहतमस्तु श्रेयस्कदस्तु शुक्राकारकबुध बृहस्पति शनैश्चर राहु केतु सोमसहित आदित्य पुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रियन्ताः मुहूर्त जन्म नक्षत्र विद्येवनाः प्रियन्ताः
శాంతి సామ్యంతు ఘోరాణి సామ్యంతు పాపాని సామ్యంతు వేదయః శివాని వర్ధంతా శివా ఔషధయః సంతు వనస్పతయః సంతు రాత్రే శివేశ్యాత ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు ఉత్తర మహరహర అభివృద్ధిరస్తు శుభాశ్రయः సంపద్యంతా విశ్వే దేవాశ్చ ప్రియంతా మహేశ్వరీ పురోగా మాతర ప్రియంతా మరుత్కరా ప్రియంతా వశిష్ఠ పురోగా ఋషిగణా ప్రియంతా సర్వే గ్రహాశ్చ ప్రియంతా ఆదిత్య పురోగా సర్వే గ్రహా ప్రియంతా యస్సన్నావస్యాచార్య వేద యజ్ఞ దక్షిణాశ్చ ప్రియంతా బ్రహ్మజ బ్రాహ్మణాశ్చ ప్రియంతా విష్ణు మహేశ్వరాశ్చ ప్రియంతా ధామేదే ప్రియంతా భగవాన్ నారాయణః వేదాం భగవాన్ స్వామి మహాశయః భగవాన్ ప్రవిదామః వేదాం భగవాన్ ప్రవిదామః ఏతాశంతు పుణ్యాః కాలావాద్యందా దేవశగుణే సామగాయసి బ్రహ్మపుత్ర ఇవ సవనేషు సముద్రసే అసేవ వాదీషు శుభదేరవేద్యా సర్వదో నశ్యగుణే భద్రమావదా నశ్యగుణే పుణ్యమాపదా యార్థయాయ జగ ప్రత్యర్వయ్యాద్యా లక్ష్మీ పుణ్యామేవ తల్లక్ష్మీ సంభావయతి పుణ్యాం లక్ష్మీం సంస్కృతే నక్షత్రం స్వవ్యశం యదా వై సూర్యబుధేతే నక్షత్రం నైతి యావతి తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ జగన్యం పశ్యేతు తావత్ దుర్వేదయద్గారీ స్యాత్ గురుదే ఓం పుణ్యాః భవంతో బ్రువంతు ఓం పుణ్యాహం స్వస్తయే వాయుముపప్రమాణహై సోమా స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః స్వయం సర్వగణం స్వస్తయే స్వస్తయ ఆదిత్యాసో భవంతు నః ఆదిత్యముదైనీయః పథ్యే వేదస్వస్త్యా ప్రయంతి వర్జ్ఞో స్వస్తిరభ్యుద్యంతి స్వస్తి వేద ప్రయంతి స్వస్త్యు సౌమ్యాసః తపస్సో దేవీర్జరాస్రవిష్ఠా సంవత్సరేణ అమృతర్దు స్వస్తి వృద్ధి అభ్యుదయ కర్మణే మహాజనా నమః కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్షమాణాయ ఆయుష్మదే స్వస్తి భవంతః బ్రువంతు. ఆయుష్మదే. అయ్యా సరే మళ్ళీ చెప్పండి బాబు. మహ్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధి వృద్ధి అభ్యుదయ కర్మణి మహాజనాన్ నమః కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్ష మానాయ ఆయుష్మదే స్వస్తి భవంతః బ్రువంతు. స్వస్తి భోగ స్వస్తి భవంతు బ్రువంతు. మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసి చెప్పండి. మహ్యం సహ కుటుంబాయ శుద్ధి వృద్ధి అభ్యుదయ కర్మణి మహాజనాన్ నమః కుర్వాణాయ ఆశీర్వచనం అపేక్ష మానాయ ఆయుష్మతే స్వస్తి భవంతః బ్రువంతు. స్వస్తి భవంతు బ్రువంతు. స్వస్తి అధ్యామస్తోమో సదయామవాజమానో మంత్రో సర్వేహోపయాగో పద్మం మధగో స్వంతర భూమాంశ అశ్వినోర్థం కలశావృద్ధరే కలశాబుద్ధర్ వరుష శత సంపూర్ణమస్తు. గోత్ర వరిష్ఠ గోత్రాభివృద్ధిరస్తు నానాగోత్రాభివృద్ధిరస్తు. ధానుర్పురుషాస్తు ధనుర్సమస్తు. సర్వసంపదస్తు. అతేన సత్యమృతసామాయం సుజయన్మానస్సు జయపాభగా సుధీరోణదాహుదః అర్జునేన శక్యయః రాజావత్యం పవిత్రం బ్రహ్మయోగయం
स्वस्ति समो बाधेश भजन्नोस्तु वरुण वास्तोस्पति ब्रह्म पादोदकं पावनं शुभं परमं शुभं पवित्रम् ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरचराय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम मधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम भवस्तेवस्य वक्त्रे नमः ओम सर्वस्तेवस्य वक्त्रे नमः ओम ईशानस्तेवस्य वक्त्रे नमः ओम मधुदेवस्य दीक्षया दीक्षितः दीक्षितः अंतरिक्षं दीक्षया दीक्षितः यया दीक्षया दीक्षितः तया दीक्षया दीक्षितः यो दीक्षा तया दीक्षया दीक्षयामि ओ आर्यो दीक्षया दीक्षितः तया दीक्षया दीक्षितः तया दीक्षया दीक्षयामि आपो दीक्षा तया दीक्षया दीक्षितः तया पंचमात्मने नमः निवेदयामि निवेदयामि पूजाध्यक्षतां समर्पयामि नीराजनम् अस्मिन् दीक्षा काले कृत वस्त्रमाला पूजाय सर्वात्मः सर्वं मालाधारणं करिष्ये सर మీకే బాబు మీ సైడ్ ఉండి అమ్మ దీక్ష వాళ్ళ హారతి తీసుకురండి ఇప్పుడు దీక్షాధారణలో ముందుగా అమ్మవారి మాలాధారణ చేస్తారు దేవేగం శరణమహం ప్రపద్యే శిఖరశిఖరసే నమః దేవాలయ సన్నిధో మూల విరాట్ మాలాధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు ధ్రువం దేవా బృహస్పతి ధ్రువం
మూర్తి బాలాదాన ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. కాలు పట్టుకుని ఉండండి బాబు. ఎలాగైతే జై పెడిమాంబ. ఒకసారి ఏజీ గారు ఎలా చూడండి సార్. అవని పావన జనని శ్రీ పైడి తల్లి విద్యనగరి శోభిల్లు శుభములేవమ్మా. అవని పావన జనని శ్రీ పైడి తల్లి విద్యనగరి శోభిల్లు శుభములేవమ్మా. పైడి తల్లి విద్యనగరి శోభిల్లు శుభములేవమ్మా. అవని పావన జనని శ్రీ పైడి తల్లి విద్యనగరి శోభిల్లు శుభములేవమ్మా. సాధించు తల్లివే నీవు, భక్తితో మినుగొల్చు బిడ్డలము మేము. ముక్తి ప్రసాదించు తల్లివే నీవు, విజయనగరం నేడు విద్యల నగరం. విజయనగరం నేడు విద్యల నగరం. పైడి తల్లి నీదు ఆశీస్సులను కోరే అవని పావన జనని శ్రీ పైడి తల్లి విద్యనగరి శోభిల్లు శుభములేవమ్మా. అవని పావన జనని శ్రీ పైడి తల్లి విద్యనగరి శోభిల్లు శుభములేవమ్మా. శుభములేవమ్మా, శుభములేవమ్మా. తెల్లవారక ముందే నీ గుడి తలుపులు తెరవక ముందే, తూర్పు తెల్లవారక ముందే
నీ గుడి తలుపులు తెరవక ముందే నిలిచెదరమ్మా నీ గుడి ముందర నమ్మితిరమ్మా నిన్నే అందరూ నిలిచెదరమ్మా నీ గుడి ముందర నమ్మితిరమ్మా నిన్నే అందరూ సత్యదేవతవు నీవని తెలిసి నిత్య పూజలతో కొలిచెదరు సత్యదేవతవు నీవని తెలిసి నిత్య పూజలతో కొలిచెదరు శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా తూర్పు తెలవారక ముందే నీ గుడి తలుపులు తెరవక ముందే తూర్పు తెలవారక ముందే నీ గుడి తలుపులు తెరవక ముందే నా కోరిన కోర్కెలు నెరవేర్చేందుకు కొలువైనావు పూరిమితో నా కోరిన కోర్కెలు నెరవేర్చేందుకు కొలువైనావు కలిమిని వసగే కల్పవల్లిగా విజయనగరిలో వెలసితివి చక్కని తల్లివి తల్లివి నీవు చక్కని తల్లివి నీవు చల్లని తల్లివి నీవు దివ్యమైనది నీ శుభ చరితం విన్నవారికి జన్మలు ధన్యం దివ్యమైనది నీ శుభ చరితం విన్నవారికి జన్మలు ధన్యం శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా తూర్పు తెలవారక ముందే నీ గుడి తలుపులు తెరవక ముందే తూర్పు తెలవారక ముందే నీ గుడి తలుపులు తెరవక ముందే సార్ ఓకే సార్ కొంచెం ఈరోజు శ్రీ సిరిమారు జాతర మహోత్సవం ఈరోజు మండల దీక్ష మాలదాన గారికి అమ్మవారికి మన ఈ మండల దీక్ష ప్రారంభంలో విఘ్నేశ్వర పూజ కలశ స్థాపన తర్వాత పుణ్యావచనం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మాలధారణ మొదలుముట్టుగా ఆలయ సింహం పూజారి గారి శ్రీ పట్టుకుని ఆలయ వేయడం జరిగింది. ఆ తదనంతరం ఇప్పటి వరకు సుమారు 40 మంది వరకు ఈ మాలధారణ స్వీకరించుకున్నారు. ఈ అమ్మవారి సన్నిధిలోనే మన మాలధారులుగా దీక్షాప్రతిగా వచ్చే సిరిమాన్ జాతర మహోత్సవాలు 15వ తేదీన జరగడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా తోలేరు మహోత్సవం 14వ ఈ మాలధారణ అంతమండల దీక్ష వచ్చే నెల 10వ తేదీన నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మాలధారణలో అందరూ కూడా భక్తినిష్టంతో ఉండి అమ్మవారి ఈ మండల దీక్షను పూర్తి చేయవలసిందిగా ఈ మాలధారణకు ముగింపుగా పూర్ణావతి కార్యక్రమం మన 30వ తేదీ 30/10/2024 జరుగుతుంది. కలిసి జ్యోతి ఊరేగింపు అమ్మవారి గుణం నుండి మన నెరవేర్చడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అమ్మవారి అంబలం పూజను ఈ మాలధారులందరూ కూడా అంబలం పూజను మన విజయనగరం మహారాజా కోట వద్ద నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వచ్చే నెల 25/10/2024 ఇందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా
ఇలా చూడండి. పాపము తాపము తొలగించి సుఖశాంతులను కలిగించు. పాపము తాపము తొలగించి సుఖశాంతులను కలిగించు. పైడి తల్లిగా వెలసిన నీవు కరుణతో దారిని చూపేవు. దయగల తల్లివి దశవిధ పూజలు నీకు. దయగల తల్లివి నీవు దశవిధ పూజలు నీకు. నీ పద సన్నిధి నిలిచెదమమ్మా మాయద మనవి తెలిపెదమమ్మా. నీ పద సన్నిధి నిలిచెదమమ్మా మాయద మనవి తెలిపెదమమ్మా. పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా. తూర్పు తెలవారక ముందే నీ గుడి తలుపులు తెరవక ముందే. తూర్పు తెలవారక ముందే నీ గుడి తలుపులు తెరవక ముందే. నిలిచెదరమ్మా నీ గుడి ముందర నమ్మితిరమ్మా నిన్నే అందరూ. నిలిచెదరమ్మా నీ గుడి ముందర నమ్మితిరమ్మా నిన్నే అందరూ. సత్యదేవతవు నీవని తెలిసి నిత్య పూజలతో కొలిచెదరు. సత్యదేవతవు నీవని తెలిసి నిత్య పూజలతో కొలిచెదరు. శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా. శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా. శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా శ్రీ పైడి మాంబా జై పైడి మాంబా. విజయనగరిలో ఓ తల్లి కావగరావే మా పైడి తల్లి. కనిపెడుతూనే భక్తులను కంటి పాపలా కాచేవు. కనివిని ఎరుగని మహిమలతో కనివిని ఎరుగని మహిమలతో కన్నుల పండుగ చేస్తావు. ఇంటి దేకువై నిలిచావు పరమానందం కలిగించావు. ఇంటి దేకువై నిలిచావు విజయనగరిలో ఓ తల్లి కావగరావే మా పైడి తల్లి. మేడం గారికి వచ్చి వెనక్కి వచ్చి అది దగ్గరికి వచ్చింది. మేడం గారు కొంచెం వెనక్కి ఇది వాళ్ళకి చెప్తాను.
కాలనీ పెట్టేసండి సార్ వెనకరారా మేడం గారు అమ్మా మేడం గారు కొంచెం వెనక్కి అందరూ 10 నిమిషాలు. ఇది సభ్యత్వం, ఇది సభ్యత్వం. ఇప్పుడు వెనకాల పడిపోతే పచ్చి చేయడానికి ఇలా కూర్చుంటుంది ఆడొచ్చి సింగిల్ ఆడేసి ఎవరో కెమెరా పట్టుకుని సెల్లో జూమ్ చేస్తున్నారు నా కెమెరాలో కనిపిస్తుంది చేయలేదు కదా మీరు అడిగినా మేడం గారు నీ కెమెరా ఏంటండి వెనక్కి రండి మేడం కెమెరా ఖచ్చితంగా కనబట్లేదమ్మా ఇంకేట్లేదు పూజ
పెట్టండి ఒక మాట్లాడండి. అటుపక్క అడుగు పెట్టండి. మేడం గారు వెనకరండి. అక్కడ ఆర్తేస్తున్నారు అయిపోయినాయి. సోగారు కొద్దిగా జరగాలి. అరేంజ్ చేసుకోండి. మేడం గారు జోగరావు గారు మీ ఫోన్ బలం నాకు నేనేం చూడలేదండి. కెమెరా ఏసీ గారు కనపడలేదు. ఏసీ గారు ముందుకు రండి. ఏసీ గారు కొంచెం ముందు రావాలి. కొంచెం ముందు రండి. సార్ మీరు ముందర సార్ కొంచెం ఏసీ గారు కొద్దిగా జరగండి. ట్రైన్ కొంచెం రావాలి. అలా ఉన్నాయి. వెంకటరావు గారు శివారెడ్డి గారు చూడండి. వెనకాల ఉండండి చాలు. వేసుకోమంటే రైటమ్మా. మీరు రండి పైకి. రండి పైకి వచ్చింది. వెళ్ళిపోండి లోపలికి.
समस्त मंगलानिको नित्य मंगलानिको श्री वैष्णवाभ्यर्म अनंतर्पूर्णीराजनं दर्शयामि नीरानन्तरं शुद्धाजं तोल्पयामि रक्षालङ्कारयामि नारायण सर्वसंगा पैडमांब प्रकृतिया सकुटुंबाना आयुरारोग्य ऐश्वर्याक्षमोक्ष ఒకసారి చూడండి మామ. థ్యాంక్ యూ. తీసుకుంటున్నా अभिश्रेयाचरगृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य यावुकेतया भासकं सृजामसि श्रीवैष्णवदेवताभ्यो नमनीराजनर्पयामि ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु उन्नत अधिकारित योग्यताबलसिद्धिरस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ఓకే.
అయిపోయింది. మణికంఠ ముందు రమ్మని. మణికంఠ ముందు రండి, మణికంఠ ముందు రమ్మని. అది అలా ఉన్నాయి. మణికంఠ మా దేవుడు అమ్మ వెనక్కి రండి. ఓకే స్టార్ట్ ఈ పక్కన రమ్మనండి. స్వామి సైడ్కి రండి. ఓకే వచ్చేయండి. అలా ఫోటో తీసేస్తారు. సైడ్కి రండి ఒకసారి. సైడ్కి రండి. ఒకసారి అమ్మ కొంచెం ముందుకెళ్ళమ్మా. కొంచెం అమ్మా. అమ్మవారిని దర్శిస్తూ ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మధ్యలో ఉంచి మీరు సరిపోయింది. జై పైడిమాంబ, జై పైడిమాంబ, జై పైడిమాంబ. వెంటనే ఫోటో అయిపోయారంటే మీరు వాళ్ళు కూడా చూపిస్తే ఓకేనా? ఒకసారి ఆడండి, వాళ్ళ పాట పాడండి, అందరూ బయటకు వచ్చేయండి. బయటకు వచ్చేయండి.
సార్ మీరు అయితే మనం చూస్తుంటే ఉత్తరాంధ్రని రక్షించడానికి పైడితల అమ్మవారు ఉత్తరాంధ్ర మొత్తం రక్షిస్తూ మన దేశాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. అయితే ప్రజలందరికీ పైడితల అమ్మవారు అంటే ఎంతో నమ్మకం. ఈసారి ప్రత్యేకంగా మనం 2019లో పైడితల అమ్మవారి ఫెస్టివల్ని స్టేట్ ఫెస్టివల్ అనేది డిక్లేర్ చేశాం. కానీ ఈసారి మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఒక స్టేట్ ఫెస్టివల్గా అంగరంగ వైభవంగా మనం సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రజలందరూ కూడా పైడితల అమ్మవారు ఫెస్టివల్లో పాల్గొంటున్నారు. అలాగే చైర్మన్ గారు శ్రీ పుష్పాటి అశోక్ గజపతిరాజు గారు, నా తండ్రి అయినటువంటి శ్రీ పుష్పాటి అశోక్ గజపతిరాజు గారు ఆ 2 రోజులు 14 తొల్లేళ్ళ రోజు అలాగే 15 సిరిమాను ఉత్సవం రోజు 2 రోజులు కూడా భక్తులందరికీ ఫ్రీ దర్శనం అనేది డిక్లేర్ చేశారు. ఎందుకంటే అందరూ ప్రజలు, పేద ప్రజలతో సహా అందరు ప్రజలు కూడా పైడితల అమ్మవారు పండుగలో పాల్గొనాలి. వారి ఆశీర్వాదాలు అందరు ప్రజల మీద ఉండాలని ఉద్దేశంతో ఫ్రీ దర్శనాలు అనేది కూడా శ్రీ చైర్మన్ గారు పుష్పాటి అశోక్ గజపతిరాజు గారు డిక్లేర్ చేశారు. అయితే ఆ 2 రోజులు కూడా అందరికీ ఫ్రీ దర్శనాలు వస్తాయి. అందరు కూడా వచ్చి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం స్వీకరించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. అలాగే మనకి ఉత్సవాలు కూడా 13, 14 కూడా మనం విజయనగరంలో ఉత్సవాలు చేస్తాం. ఈ ఉత్సవాల భాగంగా అన్నీ కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తాం. మనకి ఫోక్ డాన్స్ అవ్వనియండి, అలాగే సింగింగ్ అవ్వనియండి, అలాగే పిల్లలకి స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్స్ అవ్వనియండి, అలాగే హెలికాప్టర్ రైడ్, అలాగే ఫ్లవర్ షో, ఇవన్నీ కూడా, అలాగే హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ కోసం మనం చేనేత ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. అన్ని వర్గాల ప్రజలు దీంట్లో పాల్గొని విజయవంతం చేస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు. అశోక్ గజపతిరాజు గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా కోలేరు మహోత్సవం, అదేవిధంగా సిరిమోన్ మహోత్సవం అంటే 14/10/2024 మరియు 15/10/2024న సర్వదర్శనం భక్తులందరికీ కూడా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు విరిగా అమ్మవారిని పట్టాలతో కుటుంబాలతో భక్తులు వస్తారు కాబట్టి ఉచిత దర్శనం కల్పించడం జరిగింది. అందుకు సంబంధించి మన క్యూ లైన్లు కూడా పటిష్టంగా ఏర్పాటు చేసి ఈ దర్శనం టికెట్లు లేకుండా ఓన్లీ అమ్మవారి దర్శనాలు కల్పించడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించి అన్ని ముందస్తు చర్యలు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారి సహకారంతో, అదేవిధంగా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అదే ఎన్ఎంఎస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కలిసి ఈ లైన్లు ఈరోజు కందిరాట మహోత్సవం జరిగింది. అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో అటు ఇటు కూడా సులువుగా తాటాకు పందులతో ఈరోజు కూడా అమ్మవారు జాతర మహోత్సవం తాటాకు పందులోనే మామిడి కొమ్మలు, మొత్తం భక్తులకు అన్ని సదుపాయాలు మంచినీటి కోసం చేయబడుతుంది. భక్తులు ఎవరైనా ఉంటే శాస్త్రంలో సేకరించి అందుకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేపరిస్తే దానికి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు విస్తృతంగా వారికి చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దేవస్థాన ఓనర్ భక్తులు కూడా దాతలను కూడా ఉచిత రీతిన గౌరవించడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటారు. జై పైడి ముంబై, జై శ్రీ సార్ ఒకసారి పట్టుకొని రావట్నాలుగా. ఓకే సార్, సార్ ఈ చేత పట్టుకోండి.
విషయంపై మనతో మాట్లాడేందుకు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి ప్రధాన ఎదురుగా నిర్వహించడానికి జయపేడి మామ జయపేడి మామ సిరిమాను జాతర సందర్భంగా భక్తులందరూ కూడా దేవస్థానం కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తుంది. మన సిరిమాను జాతర మహోత్సవాలు సంబంధించి ఈరోజు పందిరాట మహోత్సవం అతి వైభవంగా శాస్త్రోక్తంగా మా ఆలయ అర్చకులు వేదపల్లి నుంచి ఉదయం 9:30 ముహూర్త సమయంలో ఈ పందిరాట మహోత్సవం నిర్వహించడం. ఈ పందిరాట మహోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా మన విజయనగరం శాసనసభ్యులైనటువంటి శ్రీమతి పోస్పాటి విజయలక్ష్మి రాజు గారు ఇచ్చేసి ఉన్నారు. అదేవిధంగా మున్సిపల్ మేయర్ గారు, కార్పొరేటర్లు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా వేంచేసి ఉన్నారు. వారి సమక్షంలో శాస్త్రోక్తంగా ఈ పందిరాట మహోత్సవం ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పందిరాట ఈ రోజు నుంచి 30వ తేదీ నుంచి అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు మొదలవుతాయి. 30 నుంచి వచ్చే నెల 30/10/2024 వరకు నెల రోజులు జాతర మహోత్సవాలు నిర్వహించడం ఇక్కడ ఆనవాయితీగా పూర్వకాలంలో ఆచార సంప్రదాయంగా వస్తుంది. అందుకు అనుగుణంగా ఈ సంవత్సరం కూడా అతి భారీ ఎత్తున ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. ఇప్పటికే గౌరవ మన జిల్లా మంత్రివర్యులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ కన్నపల్లి శ్రీనివాస్ గారు జిల్లా కలెక్టర్ గారి సమక్షంలో ప్రత్యేక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి అందరికి కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు కూడా దశానిర్దేశం చేశారు. అదేవిధంగా ఈ సిరిమాను జాతర ఉత్సవం సందర్భంగా ముందుగా 13-14 తేదీల్లో విజయనగరం ఉత్సవాలు కూడా మన సిరిమాను ఉత్సవంతో పాటు నిర్వహిస్తున్నారు. అవి కూడా భారీ ఎత్తున నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ పందిరాట మహోత్సవం ఈరోజు 9:30 మొదలు జరిగింది. ఈ రోజు నుండి 30/10 వరకు ఈ చుట్టూ మన ఆలయ ప్రాంగణం అంతా కూడా పందిరాటలు తాటాకు పందిరితో మొత్తం మన ఆలయ అటు ఇటు కూడా పడమర వైపు తూర్పు వైపు కూడా పందిరాటతో మొత్తం పందిర్లు వస్తాయి. తాటాకు పందిర్లు అందులోనే క్యూ లైన్లు అన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మా ఆలయ చైర్మన్ గారు అయినటువంటి శ్రీ పోస్పాటి అశోక్ గజపతి గారి ఆదేశాల ప్రకారంగా ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర పండుగ గుర్తించడం వల్ల 14 తొలి ఉత్సవం మళ్ళీ 15వ తారీఖు సిరిమానోత్సవం సందర్భంగా భక్తులందరికీ విశేషంగా సర్వదర్శనం క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. టికెట్లు ఏమి లేకుండా భక్తులందరికీ ఉచిత దర్శనం కల్పించడం జరుగుతుంది. అందుకు సంబంధించి దేవస్థానం మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారి సహకారంతో విస్తృతంగా పటిష్టంగా క్యూ లైన్లు పందిట్లోనే క్యూ లైన్లు అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మన ఈ రోజు నుంచి మన మండల దీక్ష కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. భక్తులు ఉదయం 8 గంటలకు ఒక ఫోన్ ఇచ్చాను. ఏం అదృష్టం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్యా నమః వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యా నమః అనంతదేవశిష్టాభ్యా నమః సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః
ఓం భారగాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మసమారభే ఓం భవః ఓం సుమః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తమః ఉపాత్తదుర్దక్షైద్వారా తదే పరమేశ్వరమేశ్వరమేశ్చంద సుభాభ్యాం సుమే సోమనే ముహూర్తే మహావిష్ణోరాజ్ఞేయ ప్రవర్తమానస్య ద్వితీయవరాంతే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్षे भरतखण्डे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे गंगा गोदावरीयोः मध्ये देशे धर्मदेशं च कावेरीधरेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तो देवं आत्मानं पूजाद्रव्याणि स्थलानि च सम्प्रोक्ष्य ध्यानं ज्येष्ठराजं पुरुषाणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदविद्यैरदादनो मध्यमध्यपानीयं समर्पयामि अमृतावदानवस्त्राभूषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं आदित्यमन्तमस्तु पारे नामानि कृत्वाभिवदनिरास्ते लक्ष्मीरास्यस्य यामि चेतयामि आसनमदर्यामि छत्रधारयामि जामरेण वीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि वायुज्यं गोदयामि अश्वानारोहयामि गजानारोह समस्तराजोपचारां समर्पयामि समस्तभक्तोपचारां समर्पयामि समस्तयज्ञोपचारां समर्पयामि सर्वगं नर्तमे पापं दोर्वाद स्वप्ननाशने धर्मान् प्रथमान्यासं सर एसी का रख सर संपदन्ते सोमेन नगराज्ञा यस्मै करोतु ब्राह्मणस्तु राजन् मारयामहे पापं जन्मजातुष्कृतं ततो सर्वोपचार पूजा समर्पयामि पवित्र मध्य ब्रह्म विष्णुवाहयामि स्थापयामि पूजयामि అందరూ కూడా ఒకసారి అలా నిలబడి మేడం గారు పైకి చూడండి చేతి ఇచ్చేయండి చేతి తీసి ఇవ్వండి ఇవ్వండి అలా ఇవ్వకూడదులేమ్మా భారతి గారు చూడండి
కాచేవు పైడి తల్లి